ਕਿ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। याद रखना कि जो तुसीं अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन पहले तो रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि कार्ड्स के हिसाब के नाल तुहाडी पूरी मदद कर सका, तुहाडी हेल्प कर सका ते तुसीं अपनी लाइफ दे विच फिर खुद पॉजिटिविटी लैके आ सको, खुद सही एनर्जी लैके आ सको। याद रखना जो तुसीं अज दे लाइव शो दे विच हिस्सा लेना चाहते हैं तो जिहड़ा नंबर स्क्रीन दे थल्ले लिखिआ आ रहा हैगा या ऐसे नंबर दे उत्ते मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकदे आ। गिव मी अ कॉल एंड आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू। याद रखना कि अज दा शो तुहाडे सामने अज रात 11 बजे तक रहूगा। फिर जेहड़ी भी गल पुछनी हैगी आ हुण ही पुछ लो, फिर ना कहियो कि मौका नहीं मिलिया, चांस नहीं मिलिया। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी है कि जिन्नी भी मेरे को हो सके तुहाडी मदद, तुहाडी हेल्प जरूर करूँगी। आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं, मैनूं दसदे नहीं, उद तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। लेट मी नो व्हाट इट इज़ दैट यू वांट हेल्प विद एंड आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे आई कैन। बाकी इन्नी गल तुसीं सारे जरूर याद रखनी हैगी आ, क्योंकि यह लाइव शो हैगा या लाइव शो दे विच आई वांट टू कीप इट फेयर फॉर एवरीबॉडी, आई वांट टू कीप इट इक्वल फॉर एवरीबॉडी। फिर यही एक रीजन हैगा कि जितने मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदी हां कि तुसीं अपना इक्को ही क्वेश्चन पूछना हैगा आ, वो एक क्वेश्चन एक परसन के बारे ही होना चाहिए आ, तो उस हिसाब से मैं तुहाडी हेल्प, तुहाडी मदद कर दूँगी। बाकी वी हैव सो मैनी रिक्वेस्ट वाई द फीडबैक नंबर, वाई द ईमेल्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती कि आरती जी तुसीं प्लीज़ साडे नाल जिहड़े अपने टॉपिक्स शेयर करते हैगे आ डिटेल सानूं दस्सिया करो। कई बार तुसीं उन्हां नूं कंप्लीट नहीं कर पाते या उहदे बारे गल नहीं कर पाते हैगे, सो उन्हां दे लई भी टाइम चाहिए होगा। ओबवियसली योर कॉल्स आर नंबर 1 प्रायोरिटी कि तुहाडी फोन कॉल्स लेना जरूरी हैगा आ। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़े ना वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहती हाँ कि जिहदे नाल सारियां दी मदद हो सके या सारियां दी लाइफ विच सही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आ सके। बाकी इन्नी गल जरूर याद रखियो, दोज ऑफ यू दैट हैव साइंड अप टू आवर न्यूज़ लेटर्स, यू बी रिसीविंग द न्यूज़ लेटर्स एंड यू शुड हैव रिसीव्ड सम रीसेंटली एज वेल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे then definitely drop me an email via the feedback and let me know कि आरती जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and then I'll definitely share that information with you, but not just you but with everybody else that who may want it as well. So ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। So whichever information you request the most, that's the information that we would share with you via the newsletters. ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ then ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟਸ ਟਰਬਲਿੰਗ ਯੂ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟਸ ਬੋਥਰਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you in every way I can. बाकी इन्नी गल जरूर याद रखनी है कि जिस तरीके मैं थोड़ी रीडिंग करती हाँ इस स्पिरिचुअल रीडिंग, सो ये स्पिरिचुअल एनर्जी टू डू योर रीडिंग एंड डू योर रीडिंग इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। those of you that watch the shows on a regular basis देख चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं कि कुछ रीडिंग्स इतनी शोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਲੱਕੀ ਬਣਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि शायद थानू मेरी मदद की लोड़ है, मेरी मदद की जरूरत हैगी आ, गिव मी अ कॉल एंड इफ यू फील दैट मे बी आई कैन हेल्प यू दैन गेट इन टच विद मी एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। पर याद रखना कि जिस वेले तुसीं मैनू कॉन्टैक्ट करदे आ, चाहे शो के उत्ते होवे या ऑफ एयर होवे, एक गल तुसीं जरूर याद रखनी है कि डोंट एक्सपैक्ट मी टू डू ऑल द वर्क। किन्नी वारी लोगों के मन च आंदा कि ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਜੇ ਫੋਨ ਸਾਡੀਆਂ ਓਪਨ ਆ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਓ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ the phone lines are open 7 days a week. 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। You can call 7 days a week and my team will do the absolute best to help you in every way that they can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਚ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ईमेल बहुत ज़रूरी है बिकॉज योर फीडबैक इज़ आई वुड से वाइटल फॉर द शो, यू नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिद्दां दी तुसीं मैनूं फिर फीडबैक दिंदे आ, उस फीडबैक ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਲਾਸਟ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਵੀਕਸ, 2-2.5 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਐਨਰਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, whichever stage you're on, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ then ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। YouTube ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਸ਼ੋਅ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, it's not a necessity ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। It's up to you what you want to do in life.
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, then it's not really going to work। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ ਡੈਸਟਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋਬਸ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਕਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਯੋਰ ਡਰੀਮ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡਡ ਅਪ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ, ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਓਕੇ, ਆਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਕੋਪ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਰੀਮ, never give up on it. It's so important to understand that, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗਿਵ ਅਪ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਨੋਟ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। If you fail once, try again. If you fail twice, try again. If you fail 50 times, try again. If you fail 50,000 times, still try again. ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਸੀ entrance ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। and you keep knocking at the same door, but at the end of it nothing happens। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। Sometimes what happens is that God has chosen a better path for you, your angels have chosen a better path for you। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, only then will you notice the right path for yourself। So sometimes God's got something better planned for us, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, because we're human beings, we're not used to seeing the bigger picture। You know, we have that tunnel vision। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜ਼ੂਮ ਔਰ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਰਨੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵੰਸ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ whether we are on the correct spiritual path or the incorrect path। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੁਸ਼ ਬੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, but anything you do or say is just not going to work out, you know। and the reason for that is ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, as it say। so there's positive energies and there's negative energies as well, and we can't deny that। you know, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ दैट ਰਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਟੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi, how can I help you? Hi there. I want some information about myself. Yes, of course. What would you like to know? Pardon? What would you like to know? In regards to, life, basically, marriage and things like that, really. Am I going to when I get married, focus. Okay. What I can focus on in today's reading is your relationship or your marriage status, and then we'll focus on that today. So have you got anybody in mind, or are you looking for someone at the moment? I'm looking for someone at the moment. Okay. And how old are you? I'm 34. All right then. Keep focusing on this for me. Just a moment to stop on the first card. I'll take it forward from there. Thank you. Thanks. Yep, as soon as you say stop, that will be the first card. Okay, thank you. Okay, I think शायद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਂਗ ਅਪ ਐਂਡ ਕਾਲ ਮੀ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, that would probably be the best thing. ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ when you call me, make sure ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। if you are using a mobile phone, or God forbid, like if you're using say a cordless phone or a mobile phone, and say the battery is low, then ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, God forbid, but if you haven't got good reception, then you won't be able to hear me. And ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, then I won't be able to really do your reading for you. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ that if you are still watching and you did want to participate, definitely give me a call again, and this time maybe keep your TV volume off and use a phone ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ reception ਹੋਵੇ, say, so that we can communicate with each other. But basically the procedure of the reading is that once you give me a call, I'll ask you what your question is, and then I need you to focus on your question. Once you focus on your question, you need to select 3 cards. Now the way you do this is that whilst I'm going through the cards, you need to say stop. As soon as you say stop, that will be the first card. So whilst doing this, you need to select 3 cards. And once you've selected your 3 cards, then at that point, then what I will do from my side, I'll take out some extra cards as well. And once I take out the extra cards, then I'll be able to start your reading. But all process the bagair thodi reading karna possible nahi hoga. So I do need, to be honest, I do need your participation in that, because it is teamwork. When it comes down to spiritual readings or spiritual energy, it's always teamwork. Kade ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ behalf ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. It doesn't work like that, because these are spiritual readings, positive energy readings. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ
5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 5 to 11 ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਮ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ। Hiya there. Hi I there. just got cut off. Let's bring it back. Okay, perfect. What you need to do is, you still want to ask about your relationship, but what you need to do is as soon as you say stop, that will be the first card. Okay. So I'll start again and I'll wait for you to say stop and that will be the first card. We'll take it forward from there. Thank you so much. Thank you. Stop. Okay, perfect. That's your first card. And once again, please. I'll do it again. Yes, please. Just once Stop. more. Perfect. That's your second card now. And keep your question in mind and your third time as well, please. Sorry, say it again. Keep your question in mind. Yeah. Yeah. And the third time you need to say stop again. Do it again, yeah? Yeah. So I'm going to start now. As soon as you say stop, that will be the first card. I'm not started as yet. As soon as I start, then you need to say stop. I'm starting now. Stop. Oops. Perfect. That's your third card now. So these are your 3 cards. What I'm going to do from my side now, I'm just taking out some extra cards as well, just so that I can have more clarity on the reading. Okay. Let's have a look. Do I need to say anything? I'm just having a look for you now. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, I am seeing that your relationship window is open. So it's not like you'll never get married or you'll never find the right person. However, I'm seeing although your relationship window is open at the moment, I'm seeing that there is a slight blockage there. When you meet someone or when somebody comes into your life, definitely have your compatibility done before rushing into anything. Because the way that your energy is at the moment, I'm seeing that because I'm sensing this, it's almost like a slight blockage there, and then that blockage could be due to some negative energy. So for that reason, you might meet a lot of wrong people rather than right people. So it's almost like the energy around you just makes you feel like there's no one nice out there or there's no one right out there at the moment. But the thing is that it's almost like this unseen force that's stopping all the right people from coming your way. Okay. You know, so even when there is somebody who's even, I would say, a little bit okay-ish, even that person kind of gets pushed back or somehow feels as if they're not able to communicate with you or they wouldn't be able to communicate with you. Okay. So that is something which is a bit of an issue. One thing I would recommend for yourself is that if you can, avoid wearing the colour black or any shade of blue on the top half of your body for now. Avoid wearing black or blue, is it? Yeah, black or blue. And that's any shade of blue. It could be like dark blue or light blue, any shade. Unless it's uniform and you have to wear those colours, just avoid them like anything. I would even cut off the labels of the tops if need be. Okay. You know, because it's really like the bad, that blocked energy is quite bad. I mean, your marriage window is open and it's been open for some time. I mean, if I was reading your palm or if I was reading your forehead, then I would have said to you that you should have been married by now. I'm divorced. Yeah, but it shouldn't be a divorce. It shouldn't be a broken relationship. Like the relationship of the past is the past. But right now, you should be married. At this moment in time, you should be married. Yeah, it's true. You know, so that is something which is absolutely like is going against what's meant to be, what's meant to be happening. And when that happens, that means that there has been some sort of energy manipulation. Yeah. You know, so for that reason, I would say to you that even if you can ask maybe close friends or family members, maybe somebody else has done a remedy on your behalf, but something has definitely been done where I would say either something sweet or something yellow has been put into water. Sweet or something yellow? Yeah, either something sweet or something yellow. What do you mean? It's almost like it could be sugar, it could be something edible that's sweet, you know, but something sweet or something that's yellow in colour has been put into water, and that could have been done either intentionally to jeopardise your chances of getting married. Right. Or it could have been done that maybe someone is trying to do some sort of a remedy, but you know, unknowingly they've done a remedy where they've taken help from a negative element or a negative source. Because that sort of a remedy, when it's done, it's not a pure remedy, it's not a spiritual remedy, it's what we call it some sort of a tuna or a totka, which is a negative remedy. And how do I get rid of it?
Yeah, for that, I would need to speak to you off air. You know, because it seems it's really strange the way that it's coming up in your cards at the moment, because it seems like as if it's this unseen force. So it's not like you're meant to be alone at the moment. I'm seeing that you should be with someone and you should be married. It shouldn't even be like a live-in relationship. Yeah. It should. I'm seeing an actual marriage, like a strong relationship, a strong marriage. So that is something which is really bizarre that it's not happened as yet. Yeah. But it should have. You should already be kind of comfortable in your life in that sense. But for that, I would say to you, as soon as you get a chance, definitely speak to me off air. And what I will do is I'll do your detailed reading for you, and then hopefully we'll be able to get to the bottom of it from there. But in the meanwhile, until we don't speak off air, avoid the colours black and blue, like I said. Also, what I would recommend is that if you can maybe speak to family, or if you feel that you know somebody might be trying to do some sort of a remedy or some remedies on your behalf, then just ask them to not put anything into water as part of a remedy, or not to do any sort of tune or totke like as part of a remedy. You know, because sometimes when you're desperate for a family member to be happy, it's almost like you're willing to do anything. Yeah. But what you don't realize is that you're just adding more fuel to the fire. You know, so that's what's been going on, and God forbid, but the way that the energy is at the moment in the cards, it's not looking too good, especially within the last 2 weeks or so. It seems like as if it's just kind of just stomped down and it's gone quite negative, which is a bit of a concern. But I'm just like, if that's happened like just within the last 2 weeks, I mean, these next few coming months, the way that the energies are around us at the moment, they're not very positive. So I'm just going to be, honest with you, like, God forbid, if anything like that is done within the next even few months, where some help is taken from a negative source, then even if you do end up getting married somehow, but that relationship's going to break very, very quickly. So that is something that we need to be careful about, because it's only attracting negative people around you at the moment, which is not right. So definitely, whenever you get a chance, do speak to me off air. But just make sure, if anybody wants to do a remedy on your behalf, if they want to pray for you, recite a prayer or say a prayer for you, fair enough. But if it's something that they need to kind of maybe put into water, or if they need to bury something, just don't do it. Don't do it. That's really important. But definitely speak to me off air when you get a chance, and hopefully we'll take things forward from there. How do I speak to you off air? For that, I would say either type in the name of the show, or you can find it on Google, or if you keep watching the show, then towards the end of the show, you'll notice my details come on screen, feedback details. So give my team a call tomorrow morning, and they'll help you from there. Okay, thank you very much. Thank you. God bless you. Bye. Thank you. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ, but I see it much too often. I see it so many times that it happens ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਨ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਜੌਬ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਹੇਅਰ ਨਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, but it shouldn't be more than that. But that energy should always be there. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, and it's not here, the first sort of sign of that you will get is from your body. Every cell in your body will tell you something's not right, and you'll get that feeling of, it's almost like it's a bit like anxiety. Every cell in your body will tell you कि कुछ सही नहीं हैगा, कुछ सही नहीं हैगा, and you keep trying to kind of think about it and think about it again, and you'll try to get to the bottom of it, that what is it that's not right, what is it that's bothering me so much, or what is it that's bugging me so much. But you wouldn't be able to get to the bottom of it, and when you do end up getting to the bottom of it, then sometimes it's too late, क्योंकि फिर ਤੁਹਾਨੂੰ जो negativity ने जो ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then it's too late. The damage is already done. That's why ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ don't let the damage become so strong ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ. You need to be able to somehow make sure that prevention is better than cure. So rather than doing damage control, make sure ਕਿ ਉਹ damage ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ damage ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ better ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. I'll see you guys after a very Why miss your family and friends?
Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. Amina would ask you something, if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. She'd look you in the eye. She'd ask again if she thought someone, somewhere, had the heart to help. If Amina could ask you, would you help? You can help. You can save children's lives by calling Save the Children today. To help a child survive, will you give just £2 a month? Please give your support today by calling 0800 048 2036. Please, help a child like Amina right now. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Call 0800 048 2036 and give £2 a month. Thank you. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। And you're watching Kismat Karma. जी सत श्री अकाल जी उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ that I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ you need to let me know what it is that you want help with so that I can do my absolute best to help you in every way I can याद रखना कि स्क्रीन के थले नंबर लिखे आ रहा है या give me a call so I can help you बाकी जे तुसीं किसी भी रीजन दे लई मेरे नाल ऑफर गल करना चाहते हैगे आ शो दा नाम तुसीं टाइप कर सकते हैं जिद्दां तुसीं जानते हैं किस्मत कर्मा ही है साडे शो दा नाम ते दूसरी गल ये तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी कि तुसीं शो देखते रहो शो दे अखीरले 5 मिनटां दे विच स्क्रीन दे उत्ते फीडबैक दा नंबर लिखिया आ जाएगा ते तुसीं उस नंबर के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं द feedback lines are open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and also you can email me as well और जरा email address है वो भी शो दे अखीरले 5 मिनट जाऊगा your feedback is vital for the show it's so important I can't tell you ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ and that's how I make sure ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ and then I'll make sure that I share it with you ਜੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ then I'll send you a newsletter and why the
means that you get the information anyhow, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, because at the end of the day that's why I'm here, so that I can help you and I can help you move forward in a positive way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਪੁੱਟਿੰਗ ਇਨ ਸੇ 100% into whichever path you're taking or whatever anything that you're working on and you're putting in 100%, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਆ। If you're only putting in 50% effort and you're getting 50% results, fair enough, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। But if you're putting in 100% results, 100% effort, and you're not getting 100% results, it's not really making sense. ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ wrong ਆ, something is wrong in the equation. ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, there's nothing wrong with your effort, your hard work, but your sincerity, but the problem is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, that's when you need to start looking into things a little bit more deeply and try to understand exactly what's going on. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ have your reading done, get your energy checked, let's find out exactly what's going on. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ it really depends on how much information you want and which type of information you want. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ TV ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ TV ਉੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੁਕ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਬਿਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਬinoculars, so maybe you need something like a telescope. So it depends on ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਡੀਟੇਲ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਡਸ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡੀਟੇਲ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ, ਪਰ
you know, it doesn't give you like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ then we need to do a much more detailed reading. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਅ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਰੀਲੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। But at the end of the day, these different types of readings, they give us those results that we want to see. ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਹੈਵ ਯੂ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਡਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡਸ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਲ ਸਫਾਈਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you're going to somehow attract that same energy around you as well, and that's what you don't want to do. ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਸੇ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡਿਮੋਨਿਕ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਿਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਓਨਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਟਿਲ ਇਟਸ ਨੋਟ ਟੂ ਲੇਟ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਓ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਰਸ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫॉर ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੋਲਡ ਅਸ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋ ਦ ਸਟੇਟ that things were in, it was very I would say very negative and almost very difficult to see and witness as well. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you people leave everything too late, not all of you but some of you do leave it too late. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 4 times a week, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ then it's a last resort, you can use the emergency button on the website as well. ਪਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, when I saw the family, I recognized them। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ 3 years ago। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਗੋਟ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਵਰਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਬੈਰੀ ਹਰ ਹੈਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਡ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਪ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਡਨ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈ ਕੁਡ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਡੈਮੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਨਸ ਦ ਡੈਮੇਜ ਇਜ਼ ਡਨ, ਇਟਸ ਡਨ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗੋ ਅਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਲੇਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। Everything else should be, I would say, second priority, third priority. But ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, is number one priority. Your general happiness in life should be number one priority. Your health, your well-being, it should be number one priority. You should be number one priority. But ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ priority ਦੇ ਰਹੇ ਆ। If you're busy doing what? Living a life that's not happy? So isn't it important to live a happy life? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, then you're causing the most pain in your own life yourself। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਓਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨਮੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਡੋਂਟ ਬਿਕਮ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਮੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਯੂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਇਟਸ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, I can show you the path, I can show you the way, but I can't walk that path for you। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੂੰਗੀ, I can maybe give you a road map, maybe show you the way, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਤਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਵੇਟ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦੈਟ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਸੋ ਮਚ, ਇਟ ਬਿਕਮ ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ that those remedies that were recommended to you, say for example 1 month or 2 months ago, are no longer valid। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ TV 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, then I would strongly recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, and then according to that do the right remedies, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's not really going to help you, you know, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ, ਉਹਦੀ ਹਰਟ, ਉਹਦਾ ਪੇਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। And if you don't want that damage to stay in your life, you don't want that pain to be a part of your life, and you don't want that problem to become permanent, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, especially when they see, like, say for example the devil card or something like that, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਰਾਵਨੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਕੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, and they get become very fearful, you know। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the devil, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਬਲੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਵਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲਈਏ, ਲੂਸੀਫਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਗॉड्स ਫੇਵਰਿਟ ਐਂਜਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਰਿਆ, ਫੈਲ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਰੇਬਲ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਕੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੀਮਸ, ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਬਿਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਜਜਮੈਂਟਸ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello, hi, how can I help you? Hi, my name is Rabia. हाँ जी। और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? नहीं, बस आपका सवाल चाहिए मुझे। आप अपना सवाल पूछे। क्या क्या पूछना था आपने? क्या कह रहे हो? आप अपना सवाल पूछे। आपने पूछना क्या था? अपने बारे में पूछना था या किसी और के बारे में? तो मेरी नंद के बारे में पूछना था। अपनी अम्मी के बारे में? नंद सिस्टर इन लॉ। नंद के बारे में। ओके, तो क्या पूछना था उनके बारे में? मुझे पूछना था कि उनकी शादी कब होगी। लाइक हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो काफी उसके जानना था कि क्या हो रहा है, कि क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कुछ। ओके, तो उम्र क्या हुई है उनकी अभी? अभी उसकी उम्र है 30 साल की। तो अभी वो यही है या किसी और मुल्क में है वो? ये यही यूके में। ओके, तो अभी उनके रिश्ते की बात चल रही है कहीं पर? नहीं, जब भी कुछ होता है तो ऑलवेज कुछ रुकावट होती है। ओहो, ओके, आप ऐसा करें, यही बात आप अपने जहन में रखें, उनके बारे में ही मन में रखें। मुझे स्टॉप बोल देना, मैं कार्ड से कर आपको बता देती हूँ। शुरू करती हूँ जी, मुझे स्टॉप बोल देना। ओके। स्टॉप। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। आप एक बार और कह देना प्लीज। ओके। स्टॉप। अच्छा जी, तो एक बार और कह देना प्लीज। स्टॉप। अच्छा, ये हो गए 3 कार्ड्स। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भी उनके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ कि आपको डिटेल में बता सकूँ। ठीक है।
तो ऐसे तो नहीं हुआ कि उनकी शादी पहले कहीं हो चुकी है या कोई एंगेजमेंट ब्रेक हो चुकी है, कोई रिश्ता नहीं, टूटा? पहले शादी हो चुकी है उनकी और वो शादी वक्त सही नहीं हुई। हाँ हाँ, लड़का सही नहीं निकला। देखिए क्योंकि जिस हिसाब से इनके मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पता चल रहा है कि इनका ऑलरेडी, जैसे इसीलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि पता चल रहा कि इनका ऑलरेडी एक रिश्ता जैसे टूट जाना चाहिए था या कोई ब्रोकन रिलेशनशिप इनकी होनी चाहिए थी। अगर वो चीज़ अभी हो चुकी है तो डेफिनेटली जिस हिसाब से इनके कार्ड्स आए हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि इनकी मैरिज दोबारा ज़रूर है। और इनकी मैरिज एक्चुअली, जिस हिसाब से इनके कार्ड्स आए हैं, इनकी मैरिज एक्चुअली ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी। मगर कुछ ऐसे जो इनके आसपास की जो एनर्जी है, कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स है कि जिसकी वजह से इनकी मैरिज हो नहीं पा रही। अच्छा, सॉरी, आप रिपीट करें, मैं आई डिडंट गेट यू देयर, सॉरी जी। कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स है इनके आसपास कि जिसकी वजह से इनकी मैरिज हो नहीं पा रही। तो रुकावटें काफ़ी सारी हैं इनके आसपास। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर ये कर सकती हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अपनी बॉडी के ऊपरले हिस्से पर इन्होंने नीला या काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना। अच्छा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल भी नहीं पहनना, कोई भी ब्लू की शेड हो ना तो इन्होंने वो बिल्कुल भी इन्होंने यूज़ नहीं करनी। दूसरी बात मैं आपको ये इनको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा सफ़ेद रंग ये पहन सके या गुलाबी रंग, पिंक कलर या वाइट कलर ये पहन सके, उतना इनके लिए लकी रहेगा। अच्छा, है ना, तो उससे हेल्प होगी। बाकी मैं इनको ये ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि अगर ये परफ्यूम लगाती हैं तो कोशिश ये करे कि खास करके जैसे शाम के वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करना। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आए तो वो इनके लिए इतनी लकी नहीं होगी। ठीक है ना, तो उससे इन्होंने जैसे अपना थोड़ा सा इन्होंने केयरफुल रहना है। और शाम के वक्त जैसे सूरज ढलने के वक्त तो या सूरज ढलने के बाद कोशिश ये करे कि अपने बाल इन्होंने बांध के रखने हैं। जैसे कोई रबर बैंड या ऐसा कुछ बालों में ये पहने तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओके, है ना, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं इनको ये इनके लिए मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि सूरज ढलने के बाद इन्होंने कोई सफ़ेद रंग की चीज़ ना ही तो इन्होंने खानी है ना ही पीनी है। अच्छा, सफ़ेद रंग की, हाँ, जैसे चावल हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, उसमें कुछ ना कुछ ये मिक्स कर लें, उसका कलर चेंज आए तो ये ले सकती हैं। मगर वैसे अगर कोई वाइट कलर की चीज़ हो तो इन्होंने वो बिल्कुल नहीं इन्होंने लेनी, तो वो इनके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, ठीक है ना। बाकी मैं आप ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आप चाहे इनको खुद ही कह देना या आप भी इनके बिहाफ पर मेरे साथ ऑफिर बात कर सकती हैं या आप इनको कह देना कि ये मेरे साथ ऑफिर बात कर लें, तो फिर मैं इनकी डिटेल रीडिंग करके जितनी भी मुझसे हो सके मैं इनकी हेल्प ज़रूर करूँगी। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये पता लगाना है कि एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी है क्या कि जिसकी वजह से इनकी मैरिज हो नहीं पा रही। क्योंकि अब तक इनकी मैरिज विंडो ओपन है और इनकी मैरिज हो जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी मैरिज विंडो ज़्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, तो इसका इन्होंने बहुत ध्यान रखना है। ये पता चल रहा है कि अगर इन्होंने जैसे कोई सिंपल सा कोई रेमेडी या कोई उपाय करके इन्होंने जैसे न तैसे करके मैरिज कर भी ली तो वो मैरिज निभेगी नहीं। अच्छा, तो ऐसा ना हो कहीं कि ये कोशिश करे कि मैं घर बसाऊं और कोई और इनका जैसे फिर से कोई गलत फायदा उठाए। अच्छा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप इनको साथ लेकर आना तो आप और फिर मुझे आके मिलना, तो मैं इनकी डिटेल रीडिंग कर दूंगी। जितनी भी मुझसे हो सके मैं इनकी हेल्प जरूर करूंगी। अगर इनको कोई दुआ दी जाए पढ़ने के लिए तो ये पढ़ लेंगी। ठीक, जी हाँ, ओके। तो आप ऐसे करना कि अभी आप शो देखते रहना या शो रिकॉर्ड कर लेना। तो शो के आखिर के 5 मिनट्स में ना तो मेरे फीडबैक का ईमेल एड्रेस आएगा स्क्रीन पर। तो ना आप उस ईमेल एड्रेस पर आप चाहे उनको अपनी ननंद को कह देना या आप उनके बिहाफ पर आप मुझे ईमेल कर लेना। तो मुझे ईमेल करके याद दिला देना कि आरती ट्यूसडे रात के शो में आपसे बात हुई थी, ये बात हुई थी, तो आप मुझे वो दुआ भेज दें तो मैं वो आपको ईमेल कर दूंगी। सबसे अच्छा रहेगा कि अगर वो डायरेक्टली उनको मैं ईमेल करूं, क्योंकि जब वो दुआ पढ़ेंगी या अपनी पढ़ाई करेंगी तो ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी वो अपनी तरफ से कोशिश करती है तो उसको बेचारी को जैसे पूरा रिजल्ट नहीं मिलता अपने काम का। अच्छा, है ना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।
तो हाँ जी, याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई नेगेटिविटी चल रही है या थोड़ा सा भी आपको डाउट है या शक है कि शायद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है या कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, then don't suffer in silence. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपको मदद की ज़रूरत है तो जल्द से जल्द मुझे फ़ोन करें, मुझे कांटेक्ट करें। अभी मैं आपके सामने ही हूँ और आपके सामने इस लाइव शो में मैं आज रात 11 बजे तक रहूँगी। जो भी बात आपने पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ। I'll see you guys after a very Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। जी सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते हैं सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आया होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ that if there is a problem, try to get it sorted out sooner rather than later। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਡੋਨਟ ਸਪੀਕ the right professional of the right field ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ that you are getting help but you're getting the wrong kind of help। so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ wrong help ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। so instead of things getting better, sometimes things get a lot more worse as well। so be very very careful with the type of professionals, the type of people that you speak to। make sure that they are qualified in their field and they are professional in their field and they are an expert in their field ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈਗਾ ਆ। and only then make sure that you ask them for advice or help। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। they won't do it। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। they won't know what to do। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। so it's always make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਫਿਕਸ਼ਨ।
ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪਊਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਯੂ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਐਂਡ ਹਰਟ ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਓਗੇ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ, ਉਹੀ ਤਕਲੀਫ, ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी मैं काटमपुर तकनी चोनी हूँ। हाँ जी जरूर, की पूछना चाहने सी तुसी? मैं तकनी चोनी हूँ कि जरा नो जिस बंदे मैं दिला चोनी हूँ हमारी हमारी शादी उससे नाल होसी ते इस साल इस 7वें विच होई जासी। अच्छा ते तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? नहीं मिले शिले भी खाली रिश्ते नी गल चलनी पई। अच्छा अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, मैं उसी कार ते रुक के थानू दस देंगी। शुरू कर दी, मैंने स्टॉप कह देना, शुरू करनी है जी। जी इधर हो। हाँ जी हेलो जी मैं खाली दो गल्लां ज़हन विच रखसां कि जिसकी मैं दिला च चाहनी हां हमारी जिंदगी विच उहा जीवन साथी बनसी तां इह 7वें च होसी जानी होनी। हाँ यही तुसी अपने मन च रखना। अच्छा है ना, मैंने स्टॉप कह देना, मैं कास का थानू दस देनी है। शुरू करनी है जी। टॉप। अच्छा ये हो गया तेरा फर्स्ट कार्ड हो गया। एक बारी होर कह देना जी प्लीज। टॉप जी आगे तेरा सेकंड कार्ड, एक बारी होर कह देना जी प्लीज। टॉप। अच्छा जी ये हो गए तेरे 3 कार्ड। मैं तो करती मैं अपनी तरफ भी थोड़े कुछ कार्ड्स करने की डिटेल्स दस सका। देखो जिस हिसाब से कार्ड्स आए है कि ना, मैं इन चीज़ों जरूर कहूँगी कि बहुत घट चांसेस आ। कार्ड के हिसाब नाल नहीं इदा लग रहा कि जिदा कुछ हो पाएगा इस जगह पे। मैरिज है पर इस इंसान के नाल होने की बहुत ज़्यादा घट चांसेस आ। कि फिर डेफिनेटली मैं थोड़ा इन्नी चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि जो इस हिसाब से कार्ड्स आए है ये पता लग रहा है कि जो जी मैंने थोड़ी बहुत रुकावट नज़र आ रही है थोड़ी तरफ थोड़ी साइड वालों नहीं नज़र आ रही। ज़्यादातर जो उन्होंने बहुत करीबी है, उन्होंने बहुत क्लोज ने, उन्होंने वालों मैनू कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। पर डेफिनेटली मैं इन्नी चीज़ तुहानू जरूर कहना चाहूँगी कि जे थोड़े मन दे विच यही ने लाइक थोड़े मन च कि मैं इन्हां नाल ही मेरा निकाह होवे, इन्हां दे नाल ही मैरिज होवे, फिर डेफिनेटली मैं तुहानू रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी तो जल्दी मेरा ऑफर तुसीं गल कर लेना। जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं हेल्प जरूर करूँगी। पर इस वेले कार्ड के हिसाब दे नाल 20% नालों भी घट चांसेस है। अच्छा कितने चांस घट है? 20% नालों भी घट। 20% नालों भी घट है। बहुत घट चांसेस ने इस वेले, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए बहुत मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया गया। जे तुसी जिद्दां 6 माह पहला भी तुसी कुछ ना कुछ अपने वालों कोई रेमेडी कर लेंदे या कुछ तुसी शायद मेरा ऑफर गल कर लेंदे, फिर ये बारे कुछ हो तुसी कुछ शायद तुसी कुछ कर सकते सी। पर इस वेले बहुत घट चांसेस ने। जे तुसी ऑफर भी मेरे नाल गल करांगे फिर भी चांसेस मुश्किल ही है। जे जिद्दां ना किद्दां करके तुसी जिद्दां ना मैरिज थोड़ी हो भी गई तो मैरिज निभनी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड्स आए ने पता लग रहा है कि रुकावट ज़्यादा है, बंदिशां ज़्यादा है या मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट आ। तो ये 7वें विच नहीं होणगी? नहीं नहीं होणगी। नहीं। अच्छा
है ना। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। नहीं ये दसो कि प्रॉब्लम कस नहीं है, मसरूम उस लोड़े नहीं तरफोशनी, उसने ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤਰਫੋਸ਼ਨੀ, क्या रुकावट ही ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਵਹਿਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा है ना, तो ये तो तक कि मेरी किस्मत में दोहरी शादी है या नहीं? ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਜਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਡਿਮੋਨਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਰਟ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ, ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਟਫੁਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਯੂ ਬੀ ਹਰਟ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, there's an invisible timer that comes with all of us and that clock is ticking away। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 16 or 18, 21 really great ages, ਪਰ at the end of the day ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, with each year, with each day, with each second, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ।
That means you've got less and less time on this planet. And you might think I'm being pessimistic right now, but honestly, like I'm not trying to make you feel like, oh, you know, I'm not making you feel pessimistic, but I'm just telling you that if you want to make the most of your life, you need to do something about it. जे तुसी अपनी जिंदगी ने उद्दे ही तुसी waste होने दोगे, ज़ाया जान दोगे, waste हो जानी है life. But if you want to make something of your life, guys, make it happen. No one else can do it but you. You know, अपनी जिंदगी ने वेस्ट ना करो, दिन पर दिन थोड़ा एक दिन करके तुसी वेस्ट कर रहे हैं. Do something about your life and only you can do it. चलो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के कॉल. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, वालेकुम सलाम जी. मुझे अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में बात करनी है. अच्छा, देखिए, मैं आपकी वेल्थ के बारे में तो मैं आपकी मदद कर दूंगी. हेल्थ के बारे में हमें मना है, तो इस शो में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी. मगर मैं आपको हेल्थ के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने बात करनी है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ और फिर बात कर लें, तो उस हवाले से आपकी मदद हो जाएगी. क्योंकि मेरी रिपोर्ट सारी ठीक है, लेकिन मैं हिल नहीं सकती बिल्कुल जी. बात करने मेरे से होती जी. मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूँगी, उस हिसाब से जितनी भी मुझसे हो सके आपकी मदद ज़रूर करूँगी. मगर हेल्थ का नाम लेके मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँगी, है ना. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझसे हो सके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. तो वेल्थ के बारे में भी आप जानना चाहती हैं, तो आप इस वक्त जैसे घर में बरकत नहीं आ रही या पैसे जमा नहीं हो रहे, क्या हो रहा है आपकी? पैसे जमा नहीं हो रहे, कोई बरकत नहीं, कुछ नहीं. ओके, तो कितने अरसे से चल रहा है ये सब? कोई पिछले 7-8 साल से. ओह, अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया. तो आप ऐसा करें, यही बात आप अपने जहन में रखें, मन में रखें. मुझे स्टॉप बोल देना, मैं उसी कार्ड पर रुक जाऊंगी. शुरू करती हूँ जी. अच्छा, ये हो गया आपका पहला कार्ड. एक बार और कह देना प्लीज. अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा कार्ड. एक बार और कह देना प्लीज. जी, ये हो गया आपके 3 कार्ड. मैं ऐसे करती हूँ, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि डिटेल में मैं आपको बता सकूँ. देखिए, जिस हिसाब से आपकी कार्ड्स आई हैं ना, मैं इतनी चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप के आसपास काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में वेल्थ को तो आप छोड़ ही दे ना, उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते. अगर आप किसी को कुछ पैसे उधार भी देते हैं या बोरो करने के लिए भी देते हैं, तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे. आपकी अपनी मेहनत की कमाई का आपको जैसे आपसे हक लिया जाएगा, कोई आपको अपना हक भी नहीं देगा. जो आपका हक होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, आपको वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा. जिस हिसाब से आपकी एनर्जी इस वक्त नजर आ रही है, ये पता चल रहा है कि आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है. और अनफॉर्चुनेटली ये जो दुश्मन भी है ना, ये भी अपने ही हैं, गैर नहीं है. नहीं, आप पिछले 1 हफ्ते से तो मैं तो बिल्कुल बैठ गई हूँ. मैंने डॉक्टर को चेक कराया, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक है. उनको कुछ भी नहीं नजर आएगा. उनको वो तो कहेंगे कि जैसे आपके वो जब कुछ भी चेक करेंगे ना, वो तो कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, शायद आपके मन का वहम है, आप उठो, आप कुछ करो. मगर आपके कार्ड्स के हवाले से जो मुझे नजर आ रहा है, ये पता लग रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी इतना इसने आपके ऊपर बोझ डाला हुआ है ना, कि अगर आप हिलने की कोशिश भी करेंगे नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप वो पढ़ाई कर लेंगी, है ना. तो सबसे पहले मैं आपको ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं, है ना, तो आयतुल कुर्सी अपने 5 दफा पढ़कर, तो जो भी आप कुछ भी खाएंगी या कुछ भी पिएंगी, आप अपनी जैसे कोई मेडिसिन या कुछ भी आप लेंगी, कुछ भी लेने से पहले 5 दफा पढ़कर अपने उसके ऊपर दम करना है, उसके ऊपर अपने ब्लो करना है, फिर आपने वो चीज़ लेनी है ना. ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है. अगर आपको जुबानी आती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं कह सकती कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर तो आप जैसे 3 या 4 मिनट में पढ़ लेंगी, है ना.
तो वो आपके लिए बहुत अगर आपको नहीं पढ़नी आती तो मैं आपको ये मुझे ज़बानी याद है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बात भी कर सकूं। मेरे से मुझे बहुत तकलीफ है। नहीं, मैं जानती, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, क्योंकि इस वक्त वो जो एनर्जी ना उसने आपको इतना स्ट्रांगली आपको पकड़ रखा है कि अगर आप हिलने की या कुछ करने की कोशिश भी करें तो इस वक्त आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये भी कहूँ ना कि आप मुझे मिलने आए आओ, आप घर से तो निकल नहीं सकते, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में तकलीफ होती है। जी, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे से एक कदम नहीं देने हो रहा। नहीं, इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात मैं आपको ये जरूर कहूंगी, तो अगर आप ये जैसे पढ़ाई कर सकती है तो आप डेफिनेटली ये करें, इससे आपकी बहुत मदद होगी। दूसरी बात, अगर घर में कोई बच्चा है या कोई और है जो आपके लिए कुछ सीडी पर या मैं कह सकती टेप पर या सीडी पर कुछ लगा सकता है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है सूरे यासीन की, है ना। तो सूरे यासीन की रिकॉर्डिंग अगर डीवीडी पर या टेप पर मिल जाए तो वो आपने घर में जरूर लगानी है। आपके कानों में उसकी आवाज आनी चाहिए। अच्छा, मैं खुद ना पढ़ूं ये? नहीं, खुद नहीं आपने पढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत जैसे वो प्रेयर बहुत लंबी होती है, तो आपके लिए शायद इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप इतनी देर के लिए कुछ कर सके, है ना। हाँ, तो इस वक्त आपके लिए मुश्किल होगी। इस वक्त आप सिर्फ आयतुल कुर्सी ही पढ़ लें तो वही बहुत बड़ी बात होगी, तो उसी से आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। मगर ये सुने जरूर, क्योंकि इससे आपकी बहुत मदद होगी। दूसरी बात मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो भी आपके तकिए हैं या आपकी बेड शीट्स वगैरह हैं, अगर उनका रंग सफेद हो सके तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा, उससे आपकी बहुत मदद होगी। मगर आपने ना ही तो आपने कोई ब्लैक कलर के कपड़े या कोई रेड कलर के कपड़े अपने पहनने हैं, ना ही आपने उनको इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपके पास कोई टॉवल है या टी टॉवल है तो उसमें भी काला या लाल रंग नहीं होना चाहिए। मेरे तो ज्यादातर कपड़े लाल और काले। हाँ, मैं समझ रही हूँ। इसीलिए तो इस चीज ने आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग दबाव डाला हुआ है। इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपकी बॉडी लोहे की बनी हुई है, इतना हैवी आपको फील हो रहा होगा कि हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, अगर कोशिश भी करो तो नहीं होगा आपसे। मुझे ऐसे लगता है मुझे किसी ने रस्सियों से जकड़ा हुआ है। हाँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये जो मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से मुझे आपकी कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना, ये पता चल रहा है कि जो आपकी एनर्जी है अभी आपकी एनर्जी के साथ शायद कोई और नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये उसी के असर ऐसे होते हैं। तो खास करके मैं कह सकती हूँ शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद आपको उसका असर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होगा। कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं हिला जा रहा, बिल्कुल ही नहीं कुछ रहा, और मन में बहुत अजीब से ख्याल आएंगे कि जैसे मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता या कोई मेरी केयर नहीं करता, ऐसे मन में बातें आएंगी, मेरे इतने हफ्ते से मैं इतनी बीमार हूँ, वो मेरे से हिला नहीं जा रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ इससे अच्छा मैं मरी जाऊँ। नहीं, देखिए आपने अपने मन में ऐसी कोई बात आने भी नहीं देनी, ऐसी कोई भी बात नहीं अपने मन में आने देनी। ना कोई पेट में दर्द, ना सर में दर्द, ना कुछ और, बस ऐसे ही। हाँ, नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं ना कि जिसको हम कहें कि मेडिकल साइंसेस को समझ सके। ये एक चीज होती है ऐसी कि जिसको हम कहते हैं ये नॉर्मल होता है। कोई जैसे फीवर हो या कोई और पीठ में दर्द हो या पेट में दर्द हो, वो नॉर्मल होता है। जब वो साइंस की समझ से परे हो जाता है तो उसको पैरानॉर्मल बोलते हैं। तो ये पैरानॉर्मल एनर्जी है जो मुझे आपके आसपास नजर आ रही है। डेफिनेटली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने अभी आपको 3-4 बातें बताई हैं, आप इनको शुरू करें सबसे पहले। और दूसरी बात मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप मेरे साथ और फिर बात करें। तो फोन पर ही आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मिलने आना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली मेरे साथ और फिर चाहे फोन पर बात करने, तो उस हिसाब से फिर मैं आपकी डिटेल रीडिंग करके जितनी भी मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। जरूर इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं तो बस हर वक्त रोती रहती हूँ, मेरे से एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। जी नहीं, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टेम्पररी है। जिस हिसाब से आपकी कार्ड्स आ रही हैं, मुझे ये जो आपके साथ ये जो एनर्जी अटैच होने की कोशिश कर रही है ना, हम इसको अटैच ही नहीं होने देंगे। इसका अटैच होने का एक ही जरिया है कि ये अगर आपका दिल कमजोर कर ले, मगर आपने अपना दिल, अपना मन, अपना दिल आपने उसको कमजोर नहीं होने देना।
अपने जितना भी आपसे हो सके ना तो आपने अपने मैं कल आपसे और फिर बात कर लूँगी। डेफिनेटली आप मेरे साथ और फिर बात करने ना, हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ज़रूर मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अब बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं डेफिनेटली आपके लिए भी दुआ करूंगी। और जितने भी लोग ये शो देखते हैं, जो भी लोग तकलीफ में हैं या जो भी लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, किसी भी कारण वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं या तकलीफ में हैं, तो सबके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। हमेशा जब भी शो में मैं आती भी हूँ, शो में आने से पहले, बैठने से पहले मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, यही अरदास करती हूँ भगवान के सामने कि इससे पहले कि कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर भी आए, कि उससे पहले ही भगवान तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुसीबत है, जो भी उनकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ है, तो उससे पहले ही दूर कर देना। Because I don't want anybody to suffer. The whole purpose of the show is so that I can help you. जो मेरा ड्रीम शो है ना, मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ। But I'll tell you what my dream show would be. The dream show would be when nobody has any problems. And all we talk about is spiritual development. I would love that. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। I would love it if the world was like that. But unfortunately ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। But it doesn't mean that we keep suffering in silence. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, we need to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। We don't want that negativity to surround us. We don't want that dark energy to take over. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if some sort of a dark energy, or if you feel, God forbid, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ dark entity ਜਾਂ energy ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ attach ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, then speak to me off air sooner rather than later. ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦੈਟ ਮੇਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਐਸ ਇਫ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਸਪੀਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆ। ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਥਰੂ ਯੂ। ਇਟਸ ਸੋ ਮਚ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਸਲੋਲੀ ਸਟਾਰਟਸ ਡਰੋਇੰਗ ਯੂ ਇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸਰਟਨ ਕਲਰਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, then avoid wearing certain colors that will help you the right way. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello. Hi. Hi there. Hi. How can I help you? Thank you very much. I just am facing a problem issue with my family. Hanji. And I would just like to know if what is the situation and what's going to happen. All right then. And which sort of a problem is it that you're facing at the moment? In terms of
it's a with my family wanting to cut off from me and not have a relationship. Okay. And at the moment, are you living alone? Yes. Yeah. And how long have you been like this for? It's been a month and a half almost. Okay. All right then. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. I'll start now. Okay. As soon as you say stop, that will be the first card. Thank you. Stop. Anji, that's your first card. And once again, please. Stop. Ji. And once again, please. Stop. Ji, that's your third card. What I'll do now is I'll just take out some extra cards as well for you, so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that is coming up in your cards at the moment, it seems as if this has got a lot to do with maybe finances and money. You know, one thing I would say to you that even if now, if somebody comes to you, you might have people approaching you that try to come to you not directly, but maybe through somebody and through someone else, via trying to approach you. It's really important at this moment in time, even if somebody asks to borrow, say 5 pence, just say no. You know, because at the moment it's not going to be positive for you. I feel as if sometimes kindness can be, rather than it being something positive, it can be a bit of a curse for some people as well. And I feel that that's what's happening with you. You're too kind, you're too nice, and sometimes you give too much away. You give too much information away, or you give too much of yourself away. And before you realize it, it's almost like everyone's taken everything, and you're just left on the side. You know, so what you need to do is make sure that somehow you conserve your energy, make your energy positive as possible. And I do feel that if you start taking certain steps, you will be able to somehow bring some more peace into the situation where you can come a bit more closer. But unfortunately, the way that your energy is at the moment, I'm seeing that there are certain negative elements, especially within certain females within the family, that won't let you connect. You know, so I'm not saying that it's going to be like, you know, when we say that we want that happy family, I'm not seeing that, you know, so I'm not seeing it. No, I'm not seeing that. I'm seeing that it's going to be, that is something that's going to be, even if it does come very close, it is going to be somewhat of a compromise. But what I am seeing, the distance between other family members, that can be mended and that can come closer. But if we say the whole family together and a happy family, then that is not going to happen without certain compromises. You can bring everyone close together, but there are going to be certain compromises that are there. So whether it is from some sacrifices that they make from their side, which I'm seeing that certain people, that they would maybe cut off communication, or they wanted to lose communication with, because even this situation that's arisen now, it's not been something that maybe you've pushed someone away. I don't feel it's like that. I feel it's almost like a lot of gossiping has gone on, and it's almost like as if somebody's just filling their ears with nonsense. So just saying that, you know, maybe this is the best step, or this is the right step, some wrong advice or some free advice, I would say, that certain people have been getting, and because of that, this split has happened. But to be honest, I do feel that even if you do want to turn it around, there will be some compromises made, whether it's from their side or whether it's from your side. But definitely I would say to you that it's not going to happen without those compromises. But the best thing would be if certain negative people, I'm sensing certain female energy around them, if they were to move back or they were to cut cords, then I do feel that your family unit can reunite and it can be positive. But for that, I would say to you, I would need to look at the situation in much more detail. As soon as you get a chance, definitely speak to me off air, and then hopefully I'll be able to help you from there. One thing I would recommend, like I've said at the start of your reading, is don't give away any money, don't let anybody borrow any money. That's important for you. Secondly, what I would recommend is that if you can, try to wear the color white a lot more.
Yes, on the top half of your body, we're white, we're bright colors, we're like bright white, pure white. That's going to be better for you. But if you wear anything that I would say is grey or blue in color, then that won't be positive for you. You know, so avoid any sort of shade of grey. So even if it's a white shirt with maybe grey stripes in it or something like that, avoid it. But if it's got any grey or blue in it, avoid it. But if it's white, then you can wear that. You can wear grey or blue trousers. That's not a problem. Or grey or blue jeans. That's not a problem. But on the top half of your body, those two colours you need to avoid. Okay. And that will help you a lot. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you shave or if you have your hair cut, then avoid shaving or having your hair cut on a Tuesday and on a Saturday. Oh, okay. You know, as much as you can, just avoid it, because I really feel like that will help you in a much more positive way. Secondly, what I would recommend is that if you have got a picture of your family, as in like a family portrait or family picture, then I would say to you, wrap that up in a pink cloth, and if possible, keep it on your bedside table, but make sure it's all wrapped up within the pink cloth. If you haven't got that, then I would say to you, even if you need to get individual pictures and make a collage, put them all together on one paper and then wrap that paper up in the pink cloth and keep that on your bedside table. Definitely, yeah. And then try to do that. I would say the sooner you do that, the better it is, because what's hurting the most is that if we see physically, like if someone's kind of is somebody's fault, someone's done something bad, like if there was a problem between you and all your family members, even that would be understandable. But it's almost like this just happened. It's almost like it's all of a sudden. It could have been easily, I would say the situation could have been easily resolved or easily sorted out, but it's almost like someone's trying to purposely make a mountain out of a molehill. It's nothing, but they're trying to say, oh, it's the world. You know? Definitely. And that is a bit ridiculous, to be honest. Even when I'm doing the reading, it seems really ridiculous. So for you, it must be a really big shock, because it's just left you alone. And unfortunately, the way that certain people's thinking is as well, it's almost like they're holding you at fault, that you must have done something wrong, or it must have been your fault somehow. But you know, rather than seeing like who's at fault or who's to blame, the best thing is to, if we can, rectify the issue, and if we can make things better again, then that will be the best thing. So definitely, as soon as you can, do speak to me off air, and then hopefully, you know, God willing, you know, we'll see the family come closer together again. But like I said, there will be a few compromises, but we'll discuss these compromises when we speak off air. I'll be able to be a bit more clear about them and explain them a bit more. But to be honest, I'm seeing that even if those compromises do happen, it's not a bad thing, because if someone's not good for you in your life, it's best to cut those bad people off. Yeah. Even if it means that at least at the end of the day, your family unit is complete and your family unit are close together and you're happy together, at least then you know that those sort of negative people won't keep trying to break things up or making things worse in the future. Yeah. So definitely speak to me off air, and hopefully we'll take things forward from there. Thank you so much. God bless you. Thank you. तो हाँ जी, हूँ मैं जा रही हूँ छोटे से break दे वाल. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है? खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर।
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then guys do something about it, make it happen, and that's the only way that things will move forward. Otherwise you'll just be stuck and you won't know how to go forward. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, then ask someone, ask me, I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਡਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। You know, when you feel that something is wrong, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ something is wrong, something's not right, something's not right, then better ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਗਾ that try to find out why your body, why your heart, why your soul is telling you that something is wrong. Listen to this energy, listen to it. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ something's not right, that's your intuition. Listen to your intuition. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। And then try to find out a way to resolve the issue, resolve the problem. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, then definitely give me a call. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, I'm going to be absolutely honest with you. If you get in touch with me, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। It doesn't work like that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬੈ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। There are some things I can do for you. I can pray for you. I can do meditations for you. But that's about it. I can show you the way. ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, I can't, because I'm walking on my own path. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। I'll guide you, I'll show you the way, but remember, but that's all I can do.
ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਰਫਲੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ what it is that you want help with and I will do my absolute best to help you in every way I can। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਰਾਊਂਡ 5 to 11 ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, I can only help you if you get in touch with me, if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਫ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਇਟ। And the only person that can change your situation, change your environment is you। You're not a tree that way you've been planted ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ stuck ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। You can move। God's given you energy so that you can move forward। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ free will। ਨਾ ਇਸ ਫਰੀ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, 100% ਫਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਇਜ਼ਨਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਵੀ ਪਊਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ ਹੀ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਹਰਟ ਅਦਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, if there's a person that's suffering, there's normally another human behind that suffering who's causing that suffering। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? Why are you hurting someone? Why are you giving them pain? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੋਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੋਗੇ, ਦਰਦ ਦੋਗੇ, it's not going to help you in any way। ਸੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਓ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੌਸਮ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੂਈ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਓ ਨੋ। ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਕਦੋਂ ਕਤਾਈ ਨਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਫਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਵੇਖ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਸਕੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਚਲਾ ਲੂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਡਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਡੀਟੇਲਸ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਮ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਮਫੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਬੈਟਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਪਲ ਤੇ ਐਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਰੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵਕੀਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਲੋਹਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਡਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਏਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੈਨੀ 2 ਪੈਨੀ ਦੇ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। 2-3 ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਸੌਟ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਥੇਰਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ 'ਚ 6 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਲਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9
ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਹੈਂਗ ਅਪ ਔਨ ਦੈਮ, ਸਪੀਕ ਟੂ ਦੈਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ'll do my best to help you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ, whether it's in the UK, Europe or anywhere in the world, you know, so I will call you। so as that ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, I'll call you myself। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਗਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ 12 ਵਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, I can only help you or can help you if you communicate with me। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that you get in touch with me, let me know what it is that you want help with, and then I'll be able to guide you and I'll be able to help you। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ 0203 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ they'll help you speak to me off air। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। I'll see you guys tomorrow at 12